Good morning once again, ladies and gentlemen. It's a tremendous pleasure to be here. I do want to briefly confirm, in case you're not aware and in case you're not going to find English comfortable today, that we do have the option of listening to Channel 1 in the devices that have been provided in Korean, or Channel 2 in English. So, without further ado, with almost a week exactly until what has been billed as one of the closest presidential election battles in Korean history, it is this tremendous honor to introduce, on behalf of the KGCCI and FKCCI, the Democratic Party candidate, Mr. Lee Jae-myung, this morning. Quite literally, and you'll know what I'm talking about if you've seen the banners around the city and around the country, you've seen the numbers 1 to 14. We have quite literally candidate number 1 here with us today. Mr. Lee will share his view on global trade and investment, both of which are bound to continue impacting the foreign business community in Korea. Mr. Lee will deliver a keynote speech before we welcome a series of questions from representatives of those foreign business interests in this fast-changing 세션을 가지면서 빠르게 변화하는 사회 경제적 환경에서 해외 기업 대표들이 질문해 주실 것입니다. 역사 정장이라든지 기타 다양한 부분들에 대해서 이 팬데믹 기간 동안의 상황에 대해서 질문이 있을 예정입니다. Economic and social policy, 경제 그리고 사회 정책, 녹색 성장 그리고 혁신에 대한 도전에 대한 이야기 계속해 주실 예정입니다. In a moment, we're going to hear from the chairperson of the KGCCI and the chairman of the FKCCI. 그리고 한불상공회의소에서 환영사해 주실 것입니다. 오늘 함께 하고 계신 내외 귀빈 여러분들, 그리고 두 상공회의소 분들께, 그리고 대사님들께, 그리고 이 후보님 캠프에서 오신 분들께 진심으로 환영의 인사드리고 싶습니다. 성함 짧게 from Mr. Lee's camp who are here today from the National Assembly of Korea. They are Yoon Hoo-duk, who is the chairman of the Strategy and Finance Committee, Lee Ha-kyung, chairman of Trade, Industry, Energy, SMEs and Startups Committee, Oh Young-hoon, member of the Public Administration and Security Committee and Chief Secretary of the ECAM. We also have Hong Jung-min, member of the Gender Equality and Family Committee, Trade, Industry, Energy, SMEs and Startups Committee, and Special Committee on Political Reform. Han Jun-ho, member of the House Steering Committee, Land Infrastructure and Transport Committee, Chief of Staff of the ECAM. 후보님의 비서실 수행실장으로 일하고 계십니다. 또 민주당 대변인이신 이소영 의원님, 그리고 강희용 이 후보님 비서실 부실장님 소개 인사드립니다. 저는요, 여러분들께 진심으로 개인적으로 감사 인사드리고 싶습니다. 여러분들과 함께하게 되어 무한한 영광으로 생각하고 있습니다. 앞으로도 다양한 기회가 있기를 함께 모색하는 자리라고 생각을 하고요. 환영 인사드리고 싶습니다. 예, 제가 말씀을 2번 드린 것 같긴 한데, For the initial greetings, Ms. Hyun-nam Park, chairperson of KGCCI and branch manager of Deutsche Bank AG Seoul. Please give her a round of applause. 따뜻한 박수 인사로 맞아주시기 바랍니다. Good morning. 여러분 안녕하십니까? Presidential candidate Mr. 이재명 대선 후보님, Mr. Philippe Lefort, French 그리고 필립 루포르 Mr. 프랑스 대사님, Korea, 그리고 영국 대사님, 마리아 카스티오 페르만데즈 EU 대사님, Mr. Peter Winkler, 페터 윙클러
Mr. David 독일 차관님, 차성님, 그리고 KCCI, Mr. Jan Bengard, 한불 상공회의소 잘리콩 회장님, 얀 뱅가드 ECCK 부회장님, 그리고 KGCCI의 부회장 마틴 헨커만님, 존경하는 참석자 여러분, 여러분들 환영합니다. 오늘 사실 공휴일이죠. 이런 날에 여러분들 만나 뵙게 되어 매우 기쁩니다. 굉장히 다양한 분들이 오늘 자리해 주셨는데요. 함께해 주셔서 진심으로 감사합니다. 먼저 이재명 후보님께 감사 인사 드리면서 시작하도록 하겠습니다. 지금 현재 대선 날짜를 얼마 남기지 않고 있는 상태인데요. 굉장히 바쁘신 거 저희도 잘 알고 있습니다. 이런 상황 속에서 저희의 초대에 응해 주셔서 진심으로 감사합니다. 그리고 자세한 내용과 관련해서도 우리가 좀 들어볼 기회를 갖게 되어 저희에게도 굉장히 뜻깊은 자리가 아닐까라고 생각을 하고 있습니다. 한독 상공회의소는 한국과 독일의 경제 교류 활성화를 목적으로 만든 기관입니다. 그리고 정치적으로는 중립적인 입장을 취한다는 점에 대해서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 그래서 비즈니스 관계를 계속해서 활성화해 왔는데요. 지난 1981년 설립되었습니다. 지난해 같은 경우는 우리가 40주년을 기념하면서 500여 개의 회원사와 함께하는 자리를 마련하게 됐습니다. 저희 한독 상공회의소 같은 경우는요. 글로벌 저널 챔버의 일원으로서 지금 현재 4천여 건의 비즈니스 관련 문의와 미팅 등을 지원한 바 있습니다. 전 세계 140개 사무소가 연결된 글로벌 네트워크의 한 축이고요. 여러분 아시다시피 한국과 유럽 자유무역연합 국가 간의 무역 연구까지 모두 포함된 무역 상황은 2021년도에 24% 성장했습니다. 한국과 독일 간의 교류만 하더라도 330억 달러의 무역 거래가 작년에 이루어졌습니다. 그리고 한불 상공회의소, 그리고 저희 상공회의소뿐 아니라 유럽의 9개 경제단체가 한국에 들어와 있는데 공동주관에서 설문을 했었고요. 62%의 기업들이 한국 시장에서의 활동이 더욱 중요해지고 있다고 응답한 바 있습니다. 이러한 성공에도 불구하고 우리는 앞으로 비즈니스 협력과 연결을 더욱 강화해야 한다고 확신합니다. 한국과 EU 간의 자유무역협정은 한국과 유럽연합 국가 간의 무역 규모를 증가시키는 길을 닫은 중요한 수단입니다. 2010년과 2021년을 비교해보면 40% 이상의 성장을 확인할 수 있습니다. 그러나 양측의 많은 기업들이 FTA의 내용이 현대화되어야 할 필요가 있다고 보고 있습니다. 그래서 ESG라든지 그리고 탄소 중립이라든지 이런 동일한 산업주의에 대해서 굉장히 동일한 주제에 공통의 도전에 직면해 있다라고 생각을 하고 있습니다. 한독 상공회의소 같은 경우는 한독 에너지 파트너십의 한국 내 독일 측 사무국 역할을 맡고 있으며 지난 5년 동안 10건 이상의 신재생 에너지 효율 분야 사절단을 구성했고 정부, 학계 그리고 비즈니스 이해 당사자들의 협력의 잠재성을 볼 수 있었습니다. 또 다른 공동의 관심 분야로는 중소기업을 꼽을 수 있겠죠. 독일과 많은 유럽 내 국가의 중소기업은 경제의 중추를 이루고 ESG로 연결되는 요건과 재정적 혁신의 필요성을 마주하고 있습니다. 그리고 혁신과 관련해 우리는 스타트업 분야의 폭넓은 기회를 맞이할 수 있습니다. 우리는 이러한 스타트업을 조성하고 협력을 장려해 미래 비즈니스 핵심 기업을 일궈내야 합니다. 이런 것들이 결국 향후에는 핵심적인 역할을 할 수 있지 않을까라고 생각을 하고요. 또 여러분들 같은 경우는 다양한 도전 과제에 직면해 있다고 생각을 하는데요. 공급망이라든지 팬데믹이라든지 그리고 다양한 지정학적인 리스크 그리고 에너지가 폭등 등입니다. 이런 상황 속에서 우리가 아직까지는 어디로 나아가게 될지에 대해서는 확신할 수 있는 부분이 없는 상황입니다. 하지만 스트롱한, 강성한 파트너들과 함께 우리가 공통의 이해와 가치를 실현해 나간다면 결국 우리는 시장을 최적화하는 것이 가능하지 않을까라고 생각하고 있습니다. 함께 도전 과제를 해결해 나갈 수 있는 거죠. 관련해서는 우리 또 이재명 후보의 다양한 계획을 들어보면서 어떻게 나아가면 좋을지에 대해서 다시 생각을 해볼 수 있을 거라고 생각하고 이 후보님께 다시 한번 감사 인사드리고 싶습니다. Thank you very much, Ms. Park.
예, 박 회장님 Chairperson of the 감사합니다. KGCCI and branch manager of Deutsche Bank AG Seoul, as I mentioned 회장님이시고요. briefly before. Let me 도치뱅크의 also 서울 now welcome 사무소의 to the stage 대표이기도 합니다. 이제 두 Mr. 번째로는 다비드 피에로 잘리콘 한불 상공회의소 회장님을 모시겠습니다. DPJ 파트너즈의 대표님이십니다. 감사합니다. 이재명 대통령 후보님, 그리고 필립 르포르 주한 프랑스 대사님, 마리아 카스티오 페르난데스 주한 유럽연합 대표부 대사님, 페타 윙클러 주한 독일 대사관 공간 차성님, 박현남 한국 상공회의소 회장님, 주한 외국 대사 및 외국 상공회의소 회원 여러분, 그리고 친애하는 모든 여러분, 오늘 한국 상공회의소와 한독 상공회의소는 대통령 선거를 위해서 이재명 대통령 후보님과 함께 특별 간담회를 공동 주최하게 되어서 매우 기쁘게 생각합니다. 프랑스와 한국은 많은 유사점을 가지고 있습니다. 인구 수도 유사하고 오랜 역사와 강한 문화와 정체성, 그리고 혁신의 나라, 그리고 다자주의에 대한 믿음, 동일한 대통령제 정치 체제를 지닌 진정한 민주주의 국가입니다. 이러한 관점에서 선거라는 것은 우리가 개인의 삶과 일터에서 마주하고 있는 질문과 이해관계를 견해와 교류, 토론을 통해서 반영하는 민주주의의 귀중한 순간이라고 믿고 있습니다. 또한 프랑스 역시도 올해의 저희도 유럽 내에서 새로운 대통령 선출을 앞두고 있습니다. 올해 저희는 EU 이사회 의장직을 맡고 있고 두 달 후에는 새로운 프랑스 대통령이 선출될 것입니다. 저희도 말 그대로 외국인 단체이기 때문에 저희는 정치적 중립을 지킵니다. 하지만 다가오는 제20대 대통령 선거를 앞두고 저희는 한국 사회의 매우 중요한 이 순간에 이 후보님과 함께 할 수 있게 되어 매우 기쁘게 생각합니다. 한불 상공회의소는 430개의 회원사를 대표하고 있습니다. 그래서 더 나아가서 이 자리를 함께하고 있는 모든 유럽계 기업들을 대표하고 있습니다. 저희 이 모든 분들을 대신해서 저희와 교류에 응해 주신 점에 대해서 진심으로 감사드립니다. 5천여 개 이상의 프랑스계 기업이 한국의 비즈니스 협력 관계를 유지하고 있고 220개 프랑스 기업이 한국에 설립되어 있습니다. 해외 직접 투자 규모가 50억 유로에 달하며 140억 유로라는 매출액 성과를 낸 바 있습니다. 가장 핵심적으로는 2만 6천 개 이상의 일자리를 창출한 바 있습니다. 프랑스는 지난 수년 동안에 시대에 맞추어서 한국 사회가 가지고 있는 여러 문제에 기여를 해왔습니다. 저희가 1950년대부터 80년대까지 프랑스 기업들은 한국의 인프라 구축 사업에 참여를 했습니다. 통신에서부터 고속철도에 이르기까지 한국의 재건에 적극적으로 참여했습니다. 그리고 1990년대에는 프랑스 패션과 화장품 브랜드들이 이곳에 소개되면서 소비재 시장의 성장을 이끌기도 했습니다. 그리고 르노 삼성자동차, 토탈 한화, BNP 파리바 신한 등 다양한 사업 속에서 기업들이 인수합병을 추진하기도 하였습니다. 2011년 이후 한국과 유럽연합 사이에 자유무역 협정이 체결되었고 그 이후에 우리는 차세대 프랑스 투자자들 그리고 많은 중소기업 기업과 기업가들이 새로운 형태의 활발한 파트너십의 도래를 지켜본 바 있습니다. 그 결과로 지난 10년간 프랑스와 한국 간의 무역 수지와 한불 상공회의소의 회원 수는 2배 이상 증가하였습니다. 오늘날 프랑스는 럭셔리나 식음료 분야뿐만이 아니라 그 전자, 화학 분야들, 예를 들어서 항공우주, 항공기, 국방 분야까지도 공급망에서 중대한 역할을 차지하고 있습니다. 그리고 디지털 산업, 그린 산업, 보건 산업 이 세 가지 축에서 중심적으로 프랑스의 경제가 성장하고 있습니다. 이런 배경 덕분에 저희는 우리가 한국 비즈니스와 경제의 한 부분을 차지한다고 생각하며 프랑스가 한국에서 진행하고 있는 비즈니스 경험에 대해서 여러분들께 공유를 하고자 합니다.
저희 모두는 한국이 보유하고 있는 질적 인프라, 인적 자원, 좋은 생활의 환경, 그리고 안전한 법률 환경, 그리고 한국 경제가 가지고 있는 역동성, 또 한국이 제3국에 제공하고 있는 다양한 기회를 잘 인지하고 있습니다. 하지만 시장에 대한 접근성, 무역 또는 비즈니스 활동에 있어서 여전히 몇 가지 문제들에 직면하고 있는 것도 사실입니다. 저는 오늘 프랑스 회사에만 국한되지 않고 이곳에 계신 여러분들의 주요들 문제들을 말씀드리겠습니다. 불확실성의 제거, 그러니까 해석 대상에 따른 변동 가능성 있는 규제, 노동시장의 강제성, 현금 지원 제도 등 투자자에 대한 우대 조치. 두 번째는 규제 완화입니다. 규제 체계의 간소화가 필요하고 또 외국인에게 허용되는 규제 샌드박스와의 보편화가 필요합니다. 그리고 유럽 표준과 KC 인증의 통일화도 필요합니다. 세 번째는 과도한 압력의 제거입니다. 지금 많은 행정기관들이 과도한 감사 체계를 실행하고 있습니다. 이 부분에 대한 수정이 필요하고요. 또 외국계 기업의 배당에 반대하는 공공 캠페인이라는 부분도 있습니다. 그리고 투자자들에게 더 포괄적인 접근이 가능한 규제가 필요합니다. 그리고 네 번째로는 다양한 형태의 차별에 대한 조사입니다. 아마 시장 접근성 관련해서 11년이 지나고 나면은 한국 내에서는 프랑스는 쇠고기는 부재하게 될 것입니다. 그리고 보건산업 분야에 있어서 혁신에 대한 보호가 필요하고요. 또 공개 입찰과 조달 관련 분야에 있어서도 개선이 필요합니다. 예, 후보님, 저희는 이런 안건들에 대해서 매우 건설적인 방법으로 접근해오고 있습니다. 또한 이 자리에 함께하는 모든 분들이 한국을 위해서 최고의 조력자임을 제가 확신하여 말씀드릴 수가 있습니다. 한국은 이미 튀어난 코로나19 위기 관리 능력을 통해서 아시아 허브로 자리매김하고 있는 역사적인 순간에 있고 저희는 이러한 역사의 순간에 함께하고 있습니다. 많은 기업들이 이러한 가능성을 논의하고 있지만 지금 저희는 앞서 언급한 사항들에 대해서 차기 정부의 유연한 접근이 필요하다고 말씀드리고 싶습니다. 다가오는 대통령 선거에 후보님에게 행운이 있기를 기원합니다. 저희는 대한민국 국민이 선택한 차기의 정부 그리고 차기 대통령과 함께 적극적으로 협력할 것을 확실하게 말씀드립니다. 오늘 이 자리에 함께해 주셔서 다시 한번 진심으로 감사드립니다. Thank you very much, Mr. 네, Jallikon, 감사합니다. Chairman 잘리콩 of the 회장님, FKCCI 멋진 and 환영사에 CEO of 주셨는데요. 진심으로 DJ and 감사합니다. Partners Architecture. 전체 산업 구조에 대해서 간략하게 설명하는 환영사였습니다. 적절한 리더를 뽑는 것이 결국 관련 당사자들에게도 대단히 중요하고 지금 상황이 이제 더 이상 시간 지체하지 말죠. 이재명 후보님 모시고 이야기 들어보도록 하겠습니다. 네, 바쁜 시간 쪽에서 함께해 주시고 또 초대해 주신 여러분 진심으로 감사합니다. 사실 선거운동이 막바지라 시간이 귀하긴 하지만 여러분들을 만나서 이렇게 대한민국에 대한 투자의 필요성과 또 여러분들에게 새로운 기회를 드리고 대한민국은 경제 성장에 또 다른 기회를 누린다는 측면에서 이것만큼 중요한 일은 없다 이런 생각을 합니다. 여러분 뵙게 돼서 정말로 반갑고 또 오늘의 이 미팅을 계기로 대한민국에 더 많은 투자와 또 여러분들에게는 더 많은 성공이 함께하기를 기대합니다. 존경하는 국민 여러분, 그리고 주한 외국인 경제인 여러분, 더불어민주당 대통령 후보 이재명입니다. 오늘은 3.1절 103주년입니다. 이 자리에 초청해 주신 한독상공회의소 박현남 회장님, 그리고 프랑스 주한 프랑스 상공회의소의 다비드 피에르 잘리콩 회장님, 그리고 관계자 여러분께 다시 한번 감사드립니다. 존경하는 필립 르포르 주한 프랑스 대사님, 그리고 마리아 카스티오 페르난데스 주한 EU 대사님 어디 계신가요? 아, 네. 페터 빙클러 주한 독일 경제총괄 공관 차성님, 그리고 러셀 와일드 주한 호주 경제총괄 부대사님, 로한 패츠 주한 상공회의소 대표님,
많은 분들이 오셨군요. 란타, 헤이키 주한 핀란드 상공회의소 회장님께도 각별히 감사 말씀드립니다. 먼저 선량한 시민들의 생명과 재산 그리고 일상과 평화를 빼앗아가고 있는 우크라이나 전쟁이 조속히 종결되기를 기대합니다. 주권과 영토는 존중돼야 되고 침략 행위는 강력히 규탄합니다. 철군을 요구하면서 국제 공동 제재에 적극 동참할 것이다 라는 말씀을 드립니다. 네, 한국의 다음 대통령의 가장 큰 의무가 무엇일까? 저는 그게 경제를 되살리는 것이라고 생각합니다. 대전환기의 위기를 기회로 만들어야 합니다. 코로나19로 어려워진 경제에 다시 활력을 불어넣는 그런 일을 차기 정부 국정운영의 최고 핵심 과제로 삼겠다라는 말씀을 드립니다. 대전환기에 지금은 대전환의 위기입니다. 이 위기를 기회로 만들고 코로나19로 어려워진 경제에 다시 활력을 불어넣는 일을 차기 정부 국정운영의 최고 핵심 과제로 삼는다. 이 점을 수없이 많이 강조드렸습니다. 제가 말씀드리는 경제 대통령이라는 것은 첫째로는 기업하기 좋은 나라, 둘째로는 투자하기 좋은 나라, 셋째로는 일하기 좋은 나라, 이렇게 세 가지로 요약할 수 있을 것 같습니다. 저는 지난 14일에 대통령 후보 등록 후에 첫 일성으로 대한상공회의소 여러분께 기업하기 좋은 나라 5대 구상이라고 하는 것을 보고 드린 바가 있습니다. 대전환기의 혁신 선도국가, 또 과감한 일자리 창출, 신바람 나는 규제 합리화, 그리고 싱가포르, 대만과 경쟁하는 한국판 메가 리전으로 남부 수도권 구상, 한국 경제의 핏줄이자 젖줄인 중소기업과 소상공인, 자영업자에 대한 강력한 위기 극복 지원이었습니다. 전 세계가 직면한 전환적 위기를 기회로 만들어내고 동시에 불평등과 양극화를 치유하는 전환적 공정성장을 통해서 세계 5대 강국, 그리고 1인당 국민소득 5만 달러, 코스피 주가지수 5천 시대를 열어가게 될 것이다, 이렇게 말씀드립니다. 오늘은 기업하기 좋은 나라에 이어서 경제대통령 두 번째 시리즈인 투자하기 좋은 나라, 이 비전을 외국인 투자기업과 또 투자자 여러분께 말씀드리려고 합니다. 코로나19 위기 속에서도 외국인 투자는 최근 5년 연속 200억 달러 이상을 기록했습니다. 작년에는 사상 최대 실적인 295억 달러를 기록했고, 올해는 300억 달러를 충분히 돌파할 것으로 예상됩니다. 외국인 투자는 한국의 경제 성장과 일자리 창출에 크게 기여하고 있습니다. 또한 한반도의 전쟁을 억제하는 평화의 안전판 역할도 하고 있습니다. 외국인 투자 기업은 현재 국내 전체 매출의 10.9%, 그리고 고용의 5.4%를 차지하고 있고, 특히 신산업 분야, K-뉴딜 분야의 연평균 증가율이 각각 15%, 40%에 이르러서 질적인 측면에서도 정말 큰 성과가 있었습니다. 일본의 수출 제한 조치, 그리고 코로나19 이후에 소재, 부품, 장비 부문, 그리고 백신 부문에서의 외국인 투자 확대가 있었는데, 이건 불안한 공급망 안정화에 정말 큰 역할을 했던 것이 분명합니다. 한국 경제는 코로나19 위기 속에서도 세계가 인정하는 빠른 회복력, 또 안정적 성장을 통해서 일본보다 높은 국가, 이 3대 국제신용평가사의 국가신용 등급에서 한국은 AA를 기록해서 A+를 받은 일본보다 2단계 높게 평가됐습니다. 한국은 강력한 제조업 경쟁력, 또 세계 최고의 혁신 역량, 그리고 FTA의 지속적 확대, 이를 통해 이뤄낸 높은 세계시장 접근성 때문에 해외 기업과 해외 자본의 매력적인 투자처로 각광받고 있습니다.
정부의 지속적인 투자 환경 개선 노력도 있었습니다. 외투 기업에 대한 현금 지원 예산 증액, 외국인 근로자 세제 혜택 연장, 이런 제도 개선에다가 전방위적인 투자 유치 활동은 물론이고 외투 기업이 겪고 있는 애로사항을 해결하기 위한 적극적인 노력도 아끼지 않고 있습니다. 이제 한국 국민들과 세계인들은 얼마 후면 뽑힐 새로운 한국 대통령에 대해서 미안합니다. 큰 기대를 가지고 있습니다. 코로나19로 지친 경제를 회복시키고 또 더 나아가서는 세계 경제에 공헌하는 선도 국가형의 경제 대통령을 요구하고 있습니다. 여러분이 해외에 어떤 나라에 투자를 결정할 때 아마도 가장 중요한 결정 기준은 이런 걸 겁니다. 바로 그 나라 정부가 얼마나 예측 가능하고 또 얼마나 명쾌한 경제 정책의 기조를 유지하고 있느냐, 또 지도자가 얼마나 강력한 추진력과 의지를 가지고 있느냐, 이런 것일 겁니다. 그런 점에서 저는 오늘 여러분들을 모시고 제가 구성하고 있는 신경제 10대 전략을 말씀드리고자 합니다. 통합정부가 추진하는 신경제 전략의 핵심 목표는 대한민국을 지금까지의 추격국가에서 앞으로는 선도국가로 도약시켜서 수출 1조 달러, 그리고 글로벌 5대 강국으로 도약하는 것입니다. 투자하기 좋은 나라를 위한 신경제 10대 경제정책을 말씀드리겠습니다. 첫째로, 네, 감사합니다. 제가 하도 이 유세를 하느라고 말을 많이 해가지고 이 목 상태가 별로 안 좋습니다. 네, 감사합니다. 네, 첫째, 산업혁신을 통해서 성장과 일자리의 기회를 만들 것입니다. 제조강국 도약을 위해서 글로벌 공급망에 적극 대응하는 혁신 선도형 산업 구조를 만들어낼 것입니다. 혁신 성장과 미래 신산업을 선도할 빅10 산업 프로젝트를 추진할 것입니다. 글로벌 경쟁력이 확인된 반도체, 미래 모빌리티, 2차전지, 디스플레이, 그리고 바이오 헬스 같은 5대 산업의 슈퍼 클러스터를 구축할 것입니다. 로봇, 그린 에너지, 우주 항공, 패션 테크, 메타버스 같은 이머징 신산업 5대 프로젝트도 함께 추진합니다. 빅10 산업의 역량 강화를 위해서 인력, 자금, 규제 분야 혁신을 서두르겠습니다. 소재, 부품, 장비 3.0 추진으로 제조업 경쟁력 강화에 박차를 가할 것입니다. 소재, 부품, 장비 특별회계를 2029년까지 5년 추가 연장하고 관련 예산을 적극적으로 확대해 나갈 것입니다. 글로벌 톱 소부장 기업 육성과 뿌리산업 인력 육성, 그리고 R&D, 금융 지원을 적극적으로 강화할 것입니다. 글로벌 공급망 안정을 위한 공급망 통합 컨트롤 타워를 구축하고 대외 의존도가 높은 국민경제 파급 효과가 큰 품목들을 경제 안보의 핵심 품목으로 지정해서 관리해 나갈 것입니다. 글로벌 공급망과 물류망의 다변화, 그리고 안정화를 추진하고 대외 경제 안보 전략회의를 컨트롤 타워로 구축하고 조기 경보 체계도 만들어 나갈 것입니다. 세계 최대 FTA인 RCEF를 적극 활용하고 신남방, 신북방, 중남미, 중동 신흥지역과의 양자, 다자간 FTA를 지속적으로 확대해서 한국의 세계시장 접근성을 획기적으로 높여가겠습니다. AI, 우주위성, 군사로봇 분야 등 국방 신산업 분야 육성에 집중 투자할 것이고 바이오 헬스 산업 생태계를 조성하고 기업 투자를 활성화하겠습니다. 두 번째, 디지털 전환을 기회로 신산업과 기업의 성장 토대를 마련하겠습니다. 디지털 전환을 위한 사물 인터넷, 클라우드, 5G, 6G의 3대 물적 인프라 구축을 신속하게 만들어내겠습니다. AI, 양자기술, 사이버 보안, 블록체인, 반도체와 고성능 슈퍼컴퓨팅 같은 디지털 전환을 위한
핵심 기술에 대한 지속적인 개발과 지원을 강화하겠습니다. 전통 산업과 제조업의 디지털 전환을 지원할 것입니다. 공공 소프트웨어 시장에서 상용 소프트웨어 구매를 점차 확대해서 민간 투자를 늘려나가겠습니다. 셋째, 에너지 전환으로 기후위기를 새로운 성장 기회로 만들어내겠습니다. 에너지 고속도로와 인프라 구축으로 대전환의 기반을 마련하겠습니다. 분산형, 지능형 에너지 공급 체계인 에너지 고속도로를 구축하고 탄소 중립 R&D 관련 에너지에 대한 산업 기술에 대한 지원 확실하게 확대해 가겠습니다. 그린 디지털 플랫폼 같은 녹색 신산업을 적극적으로 육성하고 녹색 일자리를 만들기 위한 제도 개선, 금융 지원 강화, 그리고 투자 세제 지원을 확대해 나갈 것입니다. RE100 참여기업 확대를 위한 세제 금융 지원, 또 RE100 공급단지 조성, 제품 인증 전 과정에 인센티브 제공, 이런 필요한 조치도 적극적으로 해 나가겠습니다. 2040년까지 내연 기관차의 국내 판매 중단과 무공해차 전환, 이를 확실하게 지원하고 전기차, 수소차 충전 인프라를 확대하겠습니다. 기후에너지부를 신설하고 탄소 중립과 에너지 전환에 적극 대응해 나갈 것입니다. 넷째, 과학기술 분야에 대한 단군 이래 최대 규모의 투자를 단행하겠습니다. 과학기술 10대 분야를 대통령이 특별 지정하는 대통령 10대 빅 프로젝트로 선정해서 집중 육성할 것입니다. 양자기술, 인공지능, 우주항공, 스마트 모빌리티, 차세대 전지, 그리고 시스템 반도체와 지능형 반도체, 바이오 헬스, 차세대 네트워크, 탄소 자원화, 사이버 보안, 이 10개 부문에 대한 정부와 기업이 과제의 기획부터 R&D 전 과정에 공동으로 참여하는 협력형 R&D를 대폭 확대할 것입니다. R&D 인력 양성, 실증, 사업화, 국제협력 등이 유기적으로 연계될 수 있도록 확실하게 지원할 것입니다. 공공민간 파트너십 기반의 국가 첨단 전략기술 프로젝트를 5년 이상의 장기 과제로 추진할 것입니다. 2030년까지 달 착륙 프로젝트 완성을 목표로 발사체, 또 발사 인프라, 우주 정거장 등으로 종합적이고 체계적인 우주 개발 인프라를 구축해 나갈 것입니다. 과학기술 인력 특별 비자 도입 등 해외 우수 연구 인력 유치를 위한 연구 여건, 정주 여건을 국제적 수준으로 개선해 나가겠습니다. 다섯 번째입니다. 미래 인재 양성 그리고 사람 투자에 집중할 것입니다. 사람 중심의 디지털 미래 교육 강화, 또 미래 인재 양성을 통해서 전환적 성장의 시대를 준비하도록 하겠습니다. 소프트웨어, AI 같은 디지털 역량 확충을 위한 교육비를 정부가 우선 먼저 지원하고 취직을 한 후에 일부를 갚는 한국식 휴먼 캐피탈 제도를 도입할 것입니다. 소프트웨어 중심 대학은 지방대학을 거점으로 2배 이상 확대하고 소프트웨어, AI, 사이버 보안 같은 기업 필요 인재를 맞춤형으로 육성할 수 있도록 준비하겠습니다. 재직자와 구직자를 대상으로 소프트웨어, AI 전문 교육을 강화해서 고급 실무 인력을 양성하고 국가 과학기술 연구와 산업 현장의 인재 수급에서 안정성을 확보할 것입니다. 과학기술 인력 양성 정책을 시장, 지역, 여성 중심으로 전환하고 지원을 확대합니다. 좀 많습니다. 여섯 번째. 국가의 선도적 투자로 민간의 과감한 투자를 이끌어내겠습니다. 산업혁신, 에너지전환, 과학기술, 미래인재 양성 등의 적극적인 투자를 진행할 것입니다. 집권 후 5년 동안 디지털 전환을 위해서 국비 85조 원, 지방비 20조 원, 민간 투자 30조 원처럼 합쳐서 135조 원 규모의 디지털 전환을 위한 투자를 추진할 것입니다.
임기 내에 정부 R&D 투자 규모를 2배 이상 늘려서 40조 원 수준까지 확대하고 민간도 90조 이상으로 유도해서 국가 R&D 총 규모를 130조 원 이상 되도록 하겠습니다. 7번째, 일자리, 기술혁신, 균형발전 같은 상생과 미래지향적 투자에는 특별한 지원을 하도록 하겠습니다. 지방으로 이전하는 수도권 또는 국내 복귀 기업에 대한 세제 지원을 확대하고 R&D 투자에 대한 세제 지원도 적극 확대하겠습니다. 기업의 일자리 투자 확대를 위해서 투자 상생 협력 촉진 세제, 또 고용 유지 세제, 고용 증대를 위한 세제 같은 세제 혜택을 계속 확대하겠습니다. 민간의 벤처 펀드 출자나 벤처 투자에 대해서도 세제 같은 인센티브를 강화하고 M&A 활성화를 적극 지원하겠습니다. 특허를 활용해서 발생한 수익에 대해서는 법인세를 감면하는 한국형 특허박스 제도를 도입하겠습니다. 8번째, 기업들이 가장 많이 관심 갖는 분야이기도 합니다. 신바람 나는 기업 활동이 가능하도록 규제 합리화를 추진하겠습니다. 규제 합리화로 신산업 발굴과 혁신의 기회를 확장하고 사후 규제, 네거티브 규제로 큰 전환을 하도록 하겠습니다. 공정 경쟁 분야는 규제를 강화하더라도 혁신 성장 분야는 획기적인 규제 계획을 이뤄낼 것을 다시 한번 말씀드립니다. 중복 규제, 부추간 칸막이를 해소하고 규제 샌드박스, 규제 자유 특구를 민간 주도형으로 확대 발전시켜 갈 것입니다. 기술 혁신이 초래하는 신구 산업 간의 갈등 해소를 위해서 규제 갈등 조정 기구를 대통령 직속으로 상설화하도록 하겠습니다. 9번째입니다. 대한민국 경제를 선진국형으로 만들기 위해서 주식시장을 선진국형으로 육성하고 코스피 5000 시대를 준비하겠습니다. 코리아 디스카운트, 우리 입장에서 매우 가슴 아픈 현실인데 이 코리아 디스카운트를 해소해야 합니다. 국내 증시의 대외적 신뢰도도 제고해야 합니다. 외국인 투자 활성화도 해야 됩니다. 이를 통해서 MSCI 선진국 지수 편입을 적극적으로 추진하겠습니다. 기업의 인수합병 또 물적 분할 과정에서 대주주의 탈법, 소주주에 대한 차별을 시정하겠습니다. 시장의 신뢰를 높이고 소액주주의 권리를 확실하게 강화하도록 하겠습니다. 자본시장의 불법행위를 근절하고 불공정 관행을 해소해서 대주주의 전행과 대주주와 연계한 사익 추구행위 엄격하게 제한하고 제재하겠습니다. 특별사법경찰을 대폭 확대해서 악성 주가 조작 범죄에는 강력하게 대응하도록 할 것입니다. 숨차게 왔는데 10번째 마지막입니다. 이제 마지막 고개 한 번만 넘으면 됩니다. 네. 기업의 ESG 경영에 강력한 지원을 아끼지 않겠습니다. 기업의 ESG 활동에 인센티브를 부여해서 지속 가능 금융을 활성화하고 신성장 동력을 육성하고 그리고 탄소 배출 저감 기업에 대한 자금 조달을 획기적으로 지원해 나갈 것입니다. 상장 기업의 ESG 공시를 내실화해서 투자 판단에 필요한 자료를 충분히 제공하고 이를 위해서 객관적인 ESG 평가 체계를 구축하겠습니다. 공적 연기금의 ESG 투자 활동을 강화하고 다양한 스타트업을 육성해서 ESG 생태계 구축을 지원해 나가겠습니다. 아마 여기 있는 기업인 투자자 여러분들이야 너무 잘 알겠지만 앞으로 ESG 경영이 대세가 될 거다라는 점은 누구도 부인하기 어렵습니다. 존경하는 외국인 투자자 여러분, 저의 공약 중 하나인 남부 수도권 구상에 주목을 해주시길 부탁드립니다. 서울 수도권, 이 중부 주도권이 아닌 지방으로 불리는 영남, 호남, 그리고 제주를 하나의 메가 리전으로 묶어서 초광역 경제권을 만들겠다라는 구상입니다. 그동안 한국 정부가 추진해온 국가 균형 발전 전략의 최종판이기도 합니다. 그리고 세계 5대 경제 강국으로 가기 위한 핵심적인 경제 성장 전략이 될 것이다. 이렇게 말씀드리겠습니다.
남부 수도권은 죄송합니다. 네, 아이고 조금 났네요. 남부 수도권은 스스로 하나의 독립된 경제권을 가진 작은 나라가 돼서 기업과 자본을 독자적으로 유치하고 또 기존의 전통적인 산업벨트와 미래 신산업벨트가 조화롭게 공존하고 발전하는 아시아 태평양 지역의 경제 메가권으로 확실하게 발돋움하게 될 것입니다. 차기 정부가 저한테 기회가 주어지면 이 부분에 대한 확고한 의지를 가지고 대대적인 투자와 지원을 할 것이다 라는 점을 알아주시면 좋겠습니다. 싱가포르, 홍콩과 같은 국제금융 그리고 국제무역의 허브 역할을 할 것이고 대만처럼 제조업 인프라에 기반한 혁신과 기술혁명의 메카로 떠오르게 될 것입니다. 여러분, 오늘은 대한민국으로서는 정말 의미 있는 날입니다. 303년 전에 있었던 3.1절 만세운동, 3.1 만세혁명운동을 기념하는 날입니다. 일본 제국주의의 식민 지배를 벗어나서 잠깐만 미안하다 이게 이 순서가 오락가락하네요. 그로부터 103년이 지난 오늘날 우리는 일본을 여러 부분에서 이제 앞서가게 됐습니다. 이제 세계 5대 강국을 당당하게 꿈꾸는 나라가 됐습니다. 식민지 해방과 그리고 그에 이은 전쟁의 폐허, 이 폐허를 딛고 이뤄낸 산업화 그리고 민주화의 성과는 이제 선도국가 대한민국으로 가게 되는 길 같습니다. 경제 대통령 이재명은 기업하기 좋은 나라, 또 투자하기 좋은 나라, 일하기 좋은 나라 꼭 만들 것입니다. 대한민국에 투자한 외국 기업은 한국 기업과 똑같이 보호받고 지원받아야 할 우리의 기업이고 또 우리의 경제 성장의 동반자입니다. 외국인 투자 기업과 함께 동반 성장하는 한국 경제로 세계 5대 강국을 달성하고 세계 경제에 이바지하는 선도국가 그리고 평화와 인권, 환경에 기여하는 그런 선도국가로 발돋움할 것입니다. 이 목소리도 별로 안 좋고 시간도 오래 걸리는 거 많이 들어주셔서 잘 들어주셔서 감사드립니다. 고맙습니다. Thank you very much. 너무 감사드립니다. 이재명 후보님 감사드립니다. We are very short on time at this 저희가 moment, 지금 so 남은 those 시간이 who will 많지가 be coming up to 않습니다. ask 그렇기 questions 때문에 on behalf of the 저희가 foreign 질문이 interest that we mentioned 있습니다. before, 말씀드렸던 please come to the stage so that 대표부들이 we 여기 can, 오셨는데요. arrange 그렇기 those for 때문에 you. 질문이 있고요. 질문 드리도록 하겠습니다. 기회를 드리도록 We 하겠습니다. have Mr. 첫 번째 질문은 스테판 슈프로이, Mr. Philippe Lee, and 크리스티나 Mr. 안 Gaboral. 마세 가브라, 이준님 앞쪽으로 나와주시기 바랍니다. And certainly 마세 가보렐. wonderful to have so much time and attention put into the 오늘 detail 이렇게 상세한 comments from Mr. 내용에 E. Thank you very much 아주 for that. 상세한 내용을 저희와 공유해 주신 점에 대해서 감사를 드리고 한국뿐만이 아니라 앞으로의 투자들 그리고 더 나아가서 전체적인 어떤 분위기에 대해서 많은 기여를 해주신 것 같습니다.
So we're just about ready to set up, 이제 and I 셋업을 must say, Mr. E, our sympathies 마쳤습니다. are also 그리고 with you. 이재명 Must have 후보님께 been like this for months. 사실은 이런 상태로 계속 이런 상황을 몇 달 동안 계속 겪으셨을 것 같은데 그런 부분에서는 좀 안타깝게 생각합니다. 이제 오늘 이런 기회가 저에게는 귀중하니까요. 이 기회를 이용을 해서 후보님께 Q&A 세션을 다시 돌아주셔서 감사드립니다. And if I could ask Mr. Stefan Sproy, Vice 스테판 Chairperson of the 슈프로이 KGCCI and KGCCI의 Representative 부회장님이시고요. Erling Klinger 엘링 클링거 코리아의 대표이사 사장님께서 먼저 질문해 주시겠습니다. 예, 이 후보님, 독일은 세계에서 가장 강력한 중소기업들을 가지고 있습니다. 그래서 중소기업들이 독일의 경제와 일자리 창출에 크게 기여를 하고 있는데요. 반면에 한국은 소수의 대기업에 의지하고 있는 것으로 이해를 하고 있습니다. 이 후보님께서 당선이 되신다면은 독일이 하고 있는 것처럼 한국의 중소기업들을 지원하고 육성할 계획을 갖고 계십니까? 그렇다면 어떠한 구체적인 계획이 있으신지요? 됐습니다. 네. 제가 사실 이제, 우리 국민들께 말씀드리기가 있으면 자주 독일 사례를 듭니다. 독일이 사실 중소기업 중심의 경제 강국이고 또 중소기업이 가진 특성이 고용률이 매우 높다라는 것이죠. 그러니까 경제 총량이 큰 것도 중요한데 결국은 우리 국민들이 많은 좋은 일자리를 가지는 것도 또 중요한 과제입니다. 그런데 대한민국도 사실 거의 99%의 중소기업이 거의 80%가 넘는 고용을 감당하고 있는 상황이기 때문에 중소기업에 대한 육성 지원 정책은 매우 중요하다라고 생각합니다. 그런데 안타깝게 지금 대한민국의 중소기업들은 대기업과 이제 수직 계열화되는 그런 상황이 있기 때문에 매우 이제 소위 갑과 을이라는 관계에서 약자인 을에 속하고 있어서 경영 성과 또 경영 개선 성과라든지 혁신의 결과를 전적으로 다 누리지 못하는 그런 어려움이 있습니다. 그래서 우리는 이제 공정 경쟁 질서, 공정한 시장 경제 질서를 유지하는데 매우 중점을 둬야 한다고 생각하고 있고 중소기업 보호 정책을 통해서 일자리를 늘리고 경제 이제 기초 체력을 튼튼하게 하는 그런 방향으로 가려고 합니다. 구체적인 방법이야 지금 뭐 현 정부에서도 많이 시행하고 있는 뭐 세제 지원이라든지 또 중소기업들의 단결권. 제가 지금 이제 추진하고 있는 것 중에 하나가 중소기업들의 단결권과 단체 협상에 관한 권리를 이제 공식적으로 인정해 주는 것입니다. 그래서 힘의 관계를 좀 형평을 회복하는 것이 첫째 과제일 것으로 보여지고 두 번째는 이제 중소기업이 필요로 하는 이제 좋은 인재들이 실제로 좀 일할 수 있는 여건을 만들어주는 것, 이런 것들, 또 인재 양성 정책이 되겠죠. 또 세제나 아니면 금융 정책에서 중소기업들을 보호하는 것, 또 기술 개발이나 해외 시장 개척에서 역시 중소기업들이 가진 특성이 있기 때문에 그런 부분에 대한 지원들이 꼭 필요하지 않을까 생각합니다. 결국 정책 결정권자의 의지가 매우 중요한 부분이 아닐까 그렇게 생각합니다. Thank you very much. 감사합니다. Mr. E. 인사이트가 넘치는 답변 감사합니다. 이제 다음으로 모건 필리스 코리아의 크리스티나님께서 다음 질문해 주실 텐데요. 유럽 비즈니스 커뮤니티에서 대단히 활발하게 일을 하고 있는 멤버로서 두 가지 질문을 갖고 왔습니다. 한국의 국제무역의 핵심 국가로서 성장하고 있는데요. 국제경제기구에서도 중요한 역할을 하고 있습니다. 또한 자유무역협정 관련해서도 세계의 챔피언 중 하나라고 생각을 하는데요. 그렇다면 이러한 백그라운드를 염두에 두고 생각을 해보건데 이 후보님께서 당선되신다면 한국이 WTO와 같은 규제 기반 한 국제 무역 시스템을 어떻게 강화해 나갈 예정이신지 궁금하고요. 두 번째로는 그렇다면 한 EU FTA가 자유무역 협정의 초석이 되어 한국과 유럽 기업들에게 매우 긍정적인 영향을 미쳤다고 할 수 있을 텐데요.
모든 기업에게 있어서 한국, 유럽 양자에게 있어서 대단히 긍정적이었다고 생각을 하고요. 그리고 또 FTA 갱신, 업그레이드에 대해서 많은 기업들이 지금 현재 찬성하고 있습니다. 발효한 지 10년이 지났잖아요. 이 후보님께서는 이 부분에 대해 어떻게 생각하고 계신지 계획을 여쭙고 싶습니다. 네, 지금 말씀하신 부분들은 뭐 전문적 영역에 속하는 것이라 제가 아주 구체적으로 내용을 알기는 좀 어렵습니다. 다만 이제 분명한 것은 국제 무역 규모는 커질 수밖에 없고 대한민국은 특히 이제 수출 수입에 경제의 주요 부분을 의존하는 국가이기 때문에 자유무역 협정은 매우 중요한 과제입니다. 그리고 지금 한 EU FTA 문제도 이제 10년이 지나가고 있기 때문에 이제는 시대 상황, 경제 상황의 변화에 맞춰서 또 업그레이드할 필요도 있다는 점을 저야 당연히 인정합니다. 아마도 저는 앞으로 지금 탈탄소 사회로 가면서 이 탄소 부담금 관련된 무역 협정이 매우 중요한 한 부분이 되지 않을까 그런 예측을 합니다. 당연히 WTO 체제는 존중돼야 되고 앞으로도 확대돼야 될 중요한 기구이자 규범이다라고 생각하고 당연히 우리 수출에 의존하는 국제 무역에 의존하는 대한민국으로서야 당연히 그에 협조할 뿐만 아니라 그 발전에 함께 하는 것이 당연한 일이라고 생각합니다. Thank you, Mr. E. And we 의원님 답변 have time for a couple more 감사드립니다. questions. If we 저희 could 몇 just try 가지 to 더 keep them 질문 as 드릴 brief as 시간이 possible under the 있습니다. 그럼 좀 circumstances. 간단하게 질문해 주시기 바랍니다. 필립 리, FKCCI 명예회장님, 예, 그리고 김현장의 외부 변호사이신데요. 그래서 러시아와 우크라이나 사태에 대한 질문 드리고 싶습니다. 그 러시아의 우크라이나 침공에 대해서 일단 어떻게 생각하시는지 궁금하고요. 이 문제에 있어서 우리나라는 과연 어떤 역할을 할 수 있을까? 그리고 후보님께서 당선되시면 우리 경제에 미친 영향 최소화할 보관을 무엇인지, 현지에서 살고 있는 교민, 진출된 기업은 보호하기 위해 어떠한 특별한 대책을 세우실지 알고 싶습니다. 일단 아까 제가 이 회의 시작 전에 말씀을 드렸습니다만 21세기 이 시대에 무력을 이용해서 침략 행위를 한다는 건 정말 상상하기 어려운, 절대 해서는 안 될 행위라고 생각합니다. 한 국가의 주권과 영토는 존중돼야 된다라고 하는 게 유엔 헌장인데, 유엔 안보리 이사국이 이를 완전히 정면으로 위반하고 무력 침공을 했다는 사실에 대해서 매우 놀랍게 생각하고 매우 정말 규탄에 맞지 않는 행위다. 군사적으로는 신속하게 철군하고 외교적 대화를 통해서 해결하는 게 바람직하겠다고 생각합니다. 저는 사실 이제 러시아와 우리는 거의 경제적으로 또 지리적으로 매우 가깝긴 합니다만, 그러나 시장 경제 질서를 훼손할 뿐만 아니라 또 국제 경제에 심각한 위해를 가하고 있고 또 유엔 헌장에 위반되는 이런 행위들에 대해서 우리는 국제사회와 공조해서 적극적으로 제재하고 다시 원상복구하도록 하는 행동에 함께 참가할 필요가 있다고 생각합니다. 군사적 침략 행위로는 결코 국가적 이익을 더할 수 없다라는 점을 이번 기회에 확실하게 우리 국제사회가 보여주는 걸 통해서 다시는 무력을 이용한 국익 추구 행위가 이 지구상에는 더 이상 발붙이지 못하도록 우리 정부도 적극적으로 협력해야 된다라고 생각합니다. 그리고 실제 이제 우리가 다행히 우크라하고는 우리 교류 규모가 매우 적긴 한데 그래도 중요한 핵심 소재들 거래도 지금 있고 또 교민들 숫자도 꽤 상당하고, 더군다나 이제 가해 국가인 러시아조차도 지금 주가가 3분의 1로 폭락하고 기업 활동이 거의 어려워지고, 아마 국제 제재가 본격적으로 시작되면 매우 심각한 위기에 처할 수가 있는데, 그
영향이 우리 기업들에게도 또 한국 경제에도 크게 미치지 않을까 걱정이 되긴 합니다. 그러나 대승적 차원에서 무력에 의한 국익 추구 행위를 이제는 결코 성공할 수 없다는 걸 보여줘야 하기 때문에 좀 경제적 손실이 발생하더라도 전 제재에 우리가 참여하되 그러나 구체적인 기업들 또 우리 해외 동포들의 안전과 이익에 관한 문제는 정부 차원에서도 섬세하게 또 예민하게 잘 챙기고 또 관리해 나가야 된다고 생각합니다. 아주 세부적인 구체적인 뭐 지원 방안이나 뭐 이런 부분들은 제가 이 자리에서 특별히 이렇게 자세히 말씀드리기는 좀 어렵다는 점을 좀 이해를 부탁드립니다. Yeah, clearly a topic that's been on 네, 정말 어려운 상황이라고 할 수 있고 마음이 정말 무거운 날이지만 관련해서 견해를 밝혀주신 것에 대해서 정말 감사합니다. 이제 마르셀님 질문을 좀 들어보면 좋지 않을까라고 생각을 하는데요. 한불상공회에서 이사진이시죠. 이 후보님께서 당선되실 경우 미래 정부는 외국 기업들이 한국 공공시장에 조금 더 쉽게 접근하고 진출할 수 있도록 허용할 계획이 있으신지요? 그리고 환경 프로그램을 이제 짜신 바 있는데요. 그 외에도 좀 혁신적인 솔루션, 뭐 바이오매스 고부가가치화라든지 CO2 포획, 에너지 관리 관련해서 어떤 규제 완화를 허용할 계획이 있으신지 궁금합니다. 네. 먼저 이제 공공시장 접근에 있어서 외국 기업들이 일종의 이제 배제 또는 불이익을 받고 있다라는 생각을 가지고 계신 것 같습니다. 실제로 뭐 일부는 부합하는 의견일 가능성이 높습니다. 저는 기본적으로는 보안 문제에 직접 관련된 부분들에 대해서 국가적 통제가 필요하다는 것은 아마 부인하기 어려울 것입니다. 그런 측면에서 필요한 규제, 제한은 하되 그 제한이 이제 과하지 않도록 우리 국내 기업이라는 이유로 외국 기업을 차별하는 단계로까지 나아가면 안 된다. 악용되면 안 된다는 생각은 분명합니다. 그래야 합리적 경쟁이 가능하고 효율을 증진시키는 것일 테니까요. 그래서 외국 기업이라는 이유만으로 부당하게 불이익을 받지 않도록 할 것이고 그런 요소들이 있으면 그것도 일종의 불합리한 규제이기 때문에 합리적으로 개선해 나가겠다라는 말씀을 먼저 드립니다. 규제, 고부가가치 관련 산업들에 대한 규제 완화, 이거 정말로 중요한 얘기죠. 과거에는 사회 변화 속도가 느렸기 때문에 전문 관료들이 시장보다는 더 지식도 많고, 그러니까 가능한 것들 이것만 해라라고 해서 정해주고 나머지는 못하게 막는 이런 소위 포지티브 방식의 규제가 가능했고 큰 문제가 되지 않았습니다. 그런데 이제는 사회 변화 속도가 너무 빠르기 때문에 사실 이제 전문 관료들이 모든 걸 결정하기는 어려운 상황이 됐죠. 오히려 전문 관료들이 과거 방식으로 계속 규제에 매달리면 전문 관료가 모든 걸 판단하게 되면 세계의 변화 속도를 우리 대한민국 정부가 따라가기 어렵게 된다. 그건 결국 경제적으로 심각한 문제를 이야기할 수 있기 때문에 제가 아까 말씀드렸던 것처럼 기본적으로 문제가 되는 것들을 제한하되 나머지는 포괄적으로 풀어주고 시장에서 자율적으로 연구 개발하고 기업 활동을 하되 문제가 생기면 그때 신속하게 사후 규제하는 방식으로 전환할 필요가 있다고 생각합니다. 특히 전통 산업이 아니라 이제 미래 신산업에 관한 것들이라면 특히 더 그럴 필요가 높죠. 아마 지금까지와 같은 규제 방식을 계속 고수하면 국제 경쟁에서 대한민국 경제 기업들이 살아나기가 매우 어려울 것이다라고 생각합니다. 근데 그 문제를 회피하기 위해서 지금 뭐 규제 샌드박스나 규제 특구 이런 것들을 하고 있지만 이 정도로는 매우 부족하다라는 생각이 저의 의견입니다. 그 지적에 전적으로 공감합니다. Again, Mr. Yi, thank you for 감사합니다. 이 taking these 후보님. questions. 이 I'd like 질문에 to 대해서 also 답변해 once 주셔서 more say thank you to 감사드립니다. Mr. 그리고 Sproi, 스프로이 also Mr. Lee and 안 Mr. Gabriel for posing 그리고 those 가브리엘님 questions. We will have a 질문해 group 주신 데 대해서 photograph 감사합니다. with 그래서 our 그룹 VIP 사진 guests, 촬영을 to 하겠습니다. proceed. 오늘 Before we get VIP를 there, 모셨으니까요. I would 기념 like to ask 촬영을 or invite Mr. Yi, would you like 갖겠습니다. to leave us with... 감사합니다. Thank you. So once again, if I could ask 그러면 the front 제가 한 row 번 더 to 첫 번째 come forward 줄은 to prepare 앞쪽으로 for a group 나오셔서 photograph, 전체 and 그룹 also 기념 our Korean 촬영을 VIPs 하겠습니다. mentioned in the list earlier.
그럼 같이 그룹 촬영을 위해서 나와주시고요. 네, 모두 참석하신 모든 분들께 오늘 같이 해주시는 데 대해서 감사 인사를 전하고 싶습니다.